ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ 80th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, अंदर चलते हैं। वंडरफुल 80th इंडिपेंडेंस डे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। 20 साल रह गया विकसित भारत के लिए, पूरा देश काम कर रहा है विकसित भारत की तरफ। बट हमें यहाँ कनाडा में ये लास्ट 1 ईयर हमने जो चेंज लाए हुए हैं, अभी जो रिलेशनशिप बढ़ गया है प्राइम मिनिस्टर कार्नी के अंडर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर, इसमें मुझे खुशी है। और एक मैसेज है कि जो अभी मूवमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है टुवर्ड्स बेटर रिलेशन, उसे और मजबूत करें। मजबूत दो तरीके से, एक है इंडिया कनाडा रिलेशंस को मजबूत करें, दूसरा जो इंडियंस इन कनाडा हैं उनकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर करें। हम आज के दिन 3 मिलियन से ज़्यादा हैं आबादी यहाँ पे, और हमें ये चाहिए कि हम मिल के काम करें। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने वाली है उसकी फ़ायदा उठाएं, जो सारे अभी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो रहे हैं उसका फ़ायदा लें, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, दोनों एक साथ चले। पीपल तो चल ही रहा था सब समय, लिविंग ब्रिज है, बट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें तो हमें कुछ सोचने की बात नहीं है। मेन चीज़ है, आप देखिए ओंटारियो और स्पेशली GTA एरिया में कनाडा का 20 पॉपुलेशन लोग रहते हैं और 25 पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये इकोनॉमिक इंजन है कनाडा का, और यहाँ पे जो इंडियंस है इकोनॉमिक इंजन के बहुत बड़ा पार्ट है। तो आज के दिन जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसकी फ़ायदा यही हमारे इंडियंस को करना चाहिए, और हम मिलजुल के करें। सारा सेक्टर्स है, AI है, एनर्जी है, डिफेंस है, एरोस्पेस है, रियल एस्टेट है, कुछ भी सेक्टर लीजिए, सब में इंडियंस हैं। तो हम लोग अगर ये 80th इंडिपेंडेंस डे पे ये साथ मिलके करें तो सबके लिए फ़ायदा हो सकता है। इंडिया को सपोर्ट करना तो कोई जरूरत, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप इंडिया को सपोर्ट मिल जाएगा। I would like to congratulate all the Indians here in Canada and on this 80th Independence Day. I would also like to convey my warm greetings to all Indians and all our diaspora here. This is a day of celebration and also remembering all our freedom fighters who gave us, sacrificed their life and gave us freedom. And I think it is our duty to basically, live up to their vision of the India which they envisaged at that point of time. And I'm happy to say that we are on that path. We are one of the largest economies now. We are also one of the fastest growing economy, and everybody has contributed in this, and the contribution of the Indo-Canadian community is also, I think, very important and very exemplary in this regard. So my congratulations to all Canadians, especially Indo-Canadians on this occasion, and also my best wishes to them on this 80th Independence Day. That's what I would like to say. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 80ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। Jai Hind. And it is a delight and honor to be here at Pearson Convention Centre celebrating India's 80th Independence Day. I want to thank the Consul General and all of their team for putting this together, bringing so many people from the community together. But what's most important is we must remember those who fought for freedom, and of course those who made the ultimate sacrifice and their families. But to all of you out there, I just want to wish everybody a very happy India Independence Day. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਡਾਇਨਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਪਲੀ ਰੂਟਡ ਇਨ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਟਾਈਜ਼। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਟਾਈਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਆ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਟਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। अरे मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इतना बड़ा पर्व है, एक नेशनल फेस्टिवल आई वुड से, और 80th नेशनल फेस्टिवल। आई हैव बीन लिविंग इन टोरंटो सिंस 1984 and I have been always coming to these events, August 15th or January 26th. I just love these festivals. That's great. So just want to know like what you want to say about that today's event. Well, what I would like to say that two great democracy of the world, which are very vibrant and very diversified, India and Canada, are coming closer. Nothing can be better than that, because we are the countries from Commonwealth, and our leadership, Prime Minister Honorable Karni, and also our leadership from India, Honorable Narendra Modi ji, are working very hard to make a good trade agreement between Canada and India. So that's good. Actually हम पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप प्रोफेशनल सिंगर हो। सो अगर आप 2 लाइनें गा के हमें आज़ादी के बारे में बता सकते हो तो इट विल बी ग्रेट। देखिए, ये तो आपने मेरे दिल की बात एकदम मेरे से पूछ ली, और ये इतना बढ़िया और पवित्र मौका है, इसमें मैं आपको 2 नहीं 4 लाइनें सुना दूंगा। ज़ीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे, और फूले फले बढ़ता ही रहे, और फूले फले। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, CG ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਂਸਲਟ ਨੇ ਆਪ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਟੋਰੰਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਣ ਵਸੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਤਰੀ ਭੂਮੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, MPPs ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।